warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kencang di mana? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. تكن برسول الله نصرته إن تلقه الغسل في آجامها تاجبين. والحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مكتاهب. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يديك رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتكب. يا نفس لا تغنتي من زلة عظمى إن الكبائر في الغفران كالأمم. يديك رسول الله جاهك بي إذ الكريم تجلى باسم منتكب. لعل رحمة الله حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. يهتلم قد طه مطلقا أبدا
الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن لعل رحمة الله حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلام شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف سلام شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي الحبيب عبد الرحمن السقاف سلام شيخنا ورب أرواحنا يهدينا يا ولد من أهل الخير وإلى معلم هذا الكتاب الشيخ سعيد بن محمد الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل الحضرمي وأصولهم وفروعهم وذوي الفروع عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا
علينا من خزائن رحمتك ya arhamar rahimin. Bacaannya sampai fayashmalu ya Bu ya. Fayashmalu ma'adal haramah. Bismillahirrahmanirrahim. Fayashmalu ma'adal haramah wala budda min syuruti al-qasri al-atiyati illa tula safari fayajuzu at-tanaffulu walau binahwi ainin la mu'adatin wa salati sabiyyin fardan wa in kana fil haqiqati naflan fi safarin qasirin wa dhabatahu asy-syaikhu Abu Hamidin bimilin wa nahwihi wal qadi wal baghawi bi an yakhruja ila mahallin la yasma'u minhu nida'al jumu'ati wa bainahuma taqarubun wal akhiru ahwatu li ziyadatihi wa dhalika lima sahha min annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala rahilatihi fi safari haithuma tawajjahat bihi ay fi jihati maqsadihi wa li anna bin nasi hajatan bal daruratan ilal asfari falau kullifu al istiqbala la taraku awradahum aw ma'ashahum limashaqqatihi fihi ammal fardu walau nadran aw janazatan fala yusallihi rakiban wala mashiyan wa in istaqbala wa qala safaruhu li'anna al-istiqrara syartun lahu na'am man khafa min nuzulihi masyaqqatan syadidatan aw khawfa fawtir rafqati in tawahhasha shalla rakiban bihasabi halihi wa aada inda Muhammadin ar-Ramli wa fi tuhfati wa yuhmalu al-qawlu bil i'adati ala man lam yastaqbil aw lam yutimma al-arkana wa yajuzu fi'luhu ala saririn yahmiluhu rijalun wa zawrakin jarin wa urjuhatin wa ala dabbatin waqifatin aw sa'iratin wa li jami'iha biyadi mumayyizin liyakuna sayruha mansuban ilaihi
بحيث لا يتحول عن القبلة إن أتم الأركان لا على مقدورة مطلقا ونظر في الفتح في الأخيرة والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم بالدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Masih menyambung yang kemarin ya Bu ya. Syarat sah sholat itu harus istiqbalul kiblah, harus menghadap kepada kiblat. Kalau di Mekah langsung menghadap kepada Ka'bah Baitullah, secara yakin ibu wajib menghadap ke Ka'bah Baitullah. Tapi kalau di Jakarta maka bukan ke materi Ka'bahnya, tetapi ibu menghadap ke arah Ka'bah Baitullah. Nah kemarin kecualinya Bu ya, ada pengecualian kecuali pada waktu sembahyang dalam keadaan yang sangat menakutkan, misalnya perang ya Bu ya, itu boleh tidak menghadap ke arah kiblat. Atau yang kedua kemarin pada sholat sunnah, ingat ya Bu ya, bukan sholat yang fardu ya Bu ya, yang diperbolehkan oleh ibu sembahyang di kereta, sembahyang di mobil, sembahyang di motor, itu kalau seandainya sholatnya sholat yang sunnah ya Bu ya, yang diperbolehkan tidak menghadap kemana Bu? Ke arah kiblat. Ingat ya Bu ya. Kalau ibu pun mengerjakan sembahyang yang fardu di kereta misalnya, di mobil misalnya, maka ingat itu sembahyang yang ibu kerjakan, sembahyang fardu yang ibu kerjakan di kereta, di mobil, dihukumkan wajib untuk diulang kembali manakala ibu sudah sampai di tempat tujuan. Jelas ya Bu ya? Misalnya ibu dari Jakarta ke Surabaya naik kereta, kan berangkat biasanya malam ya Bu ya, berangkatnya malam misalnya, kemudian masuk waktu subuh, sementara ibu masih di kereta, kan ada kewajiban ya Bu ya, kewajiban ibu untuk mengerjakan sholat fardu subuh. Nah ibu kerjakan di kereta, tapi ingat nanti pas sampai di Surabaya, sampai di rumah atau sampai di hotel, maka ibu wajib mengulang kembali sholat subuh yang tadi ibu sudah kerjakan di kereta. Jelas ya Bu ya? Tapi kalau sembahyang sunnah enggak, sembahyang sunnah sah dikerjakan di atas kendaraan. Ini adalah pengecualian pada hukum syara. Jelas ya Bu ya? Ibu dari Jakarta ke Cirebon naik mobil, berangkat jam 11, kemudian pas di tengah jalan masuk waktu zuhur, kan ibu berarti wajib apa Bu tuh? Wajib sholat zuhur, sementara rest area tak ketemu-ketemu. Ini bagaimana hukumnya? Kerjakan sholat zuhur ibu di atas mobil. Misalnya mudik Bu, kan mudik padat orang Bu ya, orang padat, masuk rest area aja kita ngantri ya Bu ya. Ini nggak memungkinkan ibu untuk masuk ke rest area karena mudik orang begitu sangat banyak, sangat padat. Nah ibu kerjakan saja sholat fardu zuhur tadi di atas mobil ibu, di mobil ibu, dalam mobil ibu kerjakan sholat fardu zuhur. Tapi ingat, nanti pas sampai tujuan di Cirebon, maka ibu wajib untuk mengulang kembali sholat fardu zuhur yang tadi ibu kerjakan dalam mobil. Jelas ya Bu ya? Itu demikian. Sekalipun nggak menghadap ke arah kiblat, jadi zuhurnya nggak menghadap ke arah kiblat, orang di mobil ya Bu ya, kan nggak mungkin menghadap kemana? Arah kiblat. Nah ini bagaimana sembahyangnya? Sembahyangnya dihukumkan sah, tapi nanti ibu wajib mengulang kembali sampai tujuan, sampai Cirebon, sampai di rumah, sampai di hotel, wajib diulang sholat fardu zuhur yang tadi dikerjakan dalam mobil. Jelas ya Bu ya? Jadi yang sah dan tidak perlu diulang kalau sholat yang dikerjakan oleh ibu sholat yang sunnah ya Bu ya.
Jangan salah paham ya Bu ya. Sholat yang sunnah. Adapun sholat yang fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, manakala ibu mengerjakan di kereta, di mobil, wajib ibu nanti pas sampai tujuan untuk mengulang kembali. Jelas ya Bu ya? Atau ibu yang haji umrah, ibu berangkat haji umrah di pesawat kerjakan lihurmatil waktu. Untuk menghormati apa Bu? Menghormati waktu. Nanti pas sampai ibu di Madinah atau sampai di Jeddah, ibu wajib untuk mengulang kembali sholat yang tadi ibu kerjakan, yang fardu yang tadi ibu kerjakan dalam pesawat tersebut. Jelas ya Bu ya? Yang sering orang nggak diulang Bu, yang sering orang nggak dikodok. Kalau habis waktunya dikodok, kalau masih ada waktunya diulang. Nah, orang kebanyakan nggak dikodok Bu tuh. Pergi haji umroh sampai Jeddah atau sampai Madinah, maka sembahyang yang dia kerjakan, sembahyang yang fardu dalam pesawat tadi, disangkanya udah apa Bu? Udah sah, udah menggugurkan kewajibannya. Belum menggugurkan kewajibannya. Ibu pas sampai di Madinah, sampai di Jeddah, wajib kembali mengulang sholat fardu yang ibu tadi dikerjakan di pesawat. Jelas ya Bu ya? Jadi ingat ya Bu ya, yang sah dikerjakan di atas kendaraan hanya sholat yang sunnah tanpa menghadap ke arah kiblat. Jelas ya Bu? Fayashmalu ma'adal harama, maka mencakup yang selain safar yang haram. Safar yang haram nggak boleh ya Bu ya. Yang diperbolehkan safar yang sifatnya mubah, atau safar yang sifatnya sunnah, atau safar yang sifatnya wajib. Ibu diundang oleh saudara ibu yang ada misalnya di Sukabumi, kan ibu wajib datang ya Bu ya. Kalau nggak ibu datang wajib titipin uang kondangannya Bu ya. Nah ibu kebetulan pengen datang, berarti safar ibu safar yang sifatnya wajib. Kenapa demikian? Karena ibu memenuhi undangan dari saudara ibu yang ada di kota Sukabumi. Nah kemudian ibu sembahyang sunnah di mobil atau di kereta, maka sah sholat sunnah yang ibu kerjakan di mobil atau di kereta sekalipun tanpa menghadap ke arah kiblat. Misalnya ibu berangkatnya pagi, ini waktu ibu biasa sholat sunnah apa Bu? Duha ya Bu ya. Ibu biasa duha, kebetulan karena suami nyuruh berangkat pagi, pada akhirnya sholat sunnah duha yang ibu biasa kerjakan, ibu nggak mau tinggalin deh. Dalam kondisi di mobil, bagaimana hukum sembahyangnya? Kerjakan saja dan dihukumkan sah, dan tidak ada kewajiban atau kesunahan untuk mengulang sholat sunnah yang tadi ibu kerjakan di dalam mobil. Jelas ya Bu ya? Jadi safarnya boleh safar yang sifatnya mubah, atau safarnya yang sifatnya sunnah, atau safar yang sifatnya adalah wajib. Yang haram nggak boleh ya Bu ya. Safar yang haram tidak diperbolehkan untuk mengerjakan sholat sunnah dalam kendaraan. Jelas ya Bu ya. Bagaimana contoh safar yang haram? Safar ingin berbuat dosa, berbuat maksiat di tempat tujuan. Misalnya Bu, ibu tahu ini di kondangan di sono pasti ada apanya Bu? Ada orkes dangdutnya Bu. Nah ibu demen tuh. Ibu kesononya bukan pengen memenuhi undangan, bukan, tapi pengen apa Bu? Pengen nyanyi di sono tuh ibu tuh. Udah siapin lagu dari Jakarta. Nanti lagunya Mabuk lagi, kemudian Cinta lagi, begitu ya Bu ya. Lagu yang begitu ibu udah persiapkan. Pokoknya ibu udah niatin, pengen nanti sampai tempat kondangan ibu pengen nyanyi bareng biduannya. Ibu pengen disawer kali ibu ya. Nah ini gimana hukumnya? Maka safarnya safar yang sifatnya haram. Safar yang sifatnya haram tidak diperbolehkan mengerjakan sekalipun sembahyang sunnah dalam kendaraan. Jelas ya Bu ya? Jadi ingat ya Bu ya, yang diperbolehkan mengerjakan sholat sunnah dalam kendaraan hanya safar yang sifatnya sunnah atau safar yang sifatnya mubah,
atau safar yang sifatnya wajib. Tidak diperbolehkan safar yang sifatnya haram. Jelas ya Bu? Wala budda min syurutil qasril atiyati, dan wajib ada syarat-syarat qasar yang nanti akan disebutkan keterangannya. Illa tulas safari, kecuali safar yang jauh. Ingatin Bu, safar yang diperbolehkan qasar salat adalah safar yang sudah mencapai jaraknya 2 marhalah atau lebih ya Bu ya, kurang lebih sekitar 85 km. Misalnya ibu dari Jakarta kemana Bu? Misalnya ke Cirebon ya Bu ya. Nah ibu sudah jaraknya 85 km lebih, maka ibu di sana diperbolehkan untuk qasar jamak sholat yang ibu kerjakan. Diperbolehkan di qasar sholat zuhur 4 rakaat jadi berapa Bu? 2 rakaat. Kemudian asar 2 rakaat, isya 2 rakaat, maghrib berapa maghrib Bu? Tetap 3, 1,5 ya Bu ya, tetap 3 maghribnya. Nah sholat-sholat tersebut diperbolehkan ibu qasar, juga diperbolehkan ibu jamak. Zuhur digabung dengan asar, kemudian maghrib digabung dengan isya. Inilah yang disebut dengan jamak. Ibu qasar, maka zuhurnya dikerjakan 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Ibu qasar maghrib isya, maghribnya 3 rakaat, isyanya 2 rakaat. Inilah yang disebut dengan qasar jamak. Ibu diperbolehkan pada hukum agama untuk mengerjakan qasar jamak selama 3 hari 3 malam. Jadi selama ibu di tempat tujuan sampai, ibu diperbolehkan qasar jamak. Ingat waktunya hanya sampai 3 hari 3 malam. Selebihnya masuk 4 hari, maka ibu sembahyangnya wajib sempurna seperti biasa. Jelas ya Bu ya? Jadi safar yang dibilang safar yang jauh seperti itu yang diperbolehkan qasar sholat adalah safar yang sudah mencapai jaraknya 2 marhalah atau lebih, atau kurang lebihnya 85 km. Nah kalau seandainya safarnya sudah diperbolehkan qasar sholat, fayajuzut tanaffulu, boleh mengerjakan sholat sunnah dalam kendaraan. Boleh Bu, ingetin ya Bu ya, sekalipun ibu tidak menghadap ke arah kiblat. Contohnya bagaimana? Walau binahwi aidin, sekalipun sholat sunnah Idul Fitri atau Idul Adha. Misalnya ibu pulang kampung lebaran di ujung Ramadan, ibu berharap nanti sebelum sholat sunnah Idul Fitri ibu sudah sampai di kampung. Nah ternyata macetnya luar biasa. Ternyata pas ibu masih di tol atau belum sampai tujuan, sudah masuk sholat sunnah Idul Fitri. Nah dalam kondisi yang demikian, ibu masih di mobil nih Bu nih, ibu belum keluar mobil karena sangat padatnya mobil yang sangat banyak, sehingga ibu nggak bisa keluar sama sekali. Bagaimana hukum mengerjakannya dalam mobil? Diperbolehkan. Silahkan ibu kerjakan sholat sunnah Idul Fitrinya dalam mobil tersebut. Jelas ya Bu ya? Sekalipun tidak menghadap kemana Bu? Arah kiblat. Pas ibu sembahyang, ibu lihat tidak sesuai arah kiblatnya, tidak apa-apa, karena sholat sunnah diperbolehkan dikerjakan dalam mobil sekalipun tidak menghadap ke arah kiblat. Jelas ya Bu ya? Jadi boleh silakan sholat sunnah Idul Fitri atau sholat sunnah duha, atau misalnya witir atau qabliyah atau ba'diyah. Yang penting sholatnya adalah sholat yang sifatnya sunnah. La mu'adatin, tidak diperbolehkan sholat yang sifatnya diadah, diulang. Wa sholati sabiyyin fardhan, juga tidak diperbolehkan sholat anak kecil akan sholat yang fardu. Anak kecil, sekalipun anak kecil, ibu punya anak,
belum akil baligh, masih kecil, usianya masih 7 tahun, 8 tahun, belum akil balik, sembahyang fardu dalam mobil baginya pun sama dengan ibu, tidak diperbolehkan dikerjakan dalam mobil. Jelas ya Bu ya? Jadi yang diperbolehkan hanya sholat yang sunnah saja, yang diperbolehkan untuk tidak menghadap ke arah kiblat. Jelas ya Bu? Wa in kana fil haqiqati naflan fi safarin qasirin, sekalipun keduanya salat sunnah yang salat fardu yang diulang atau salat fardu yang dikerjakan oleh anak kecil, kedua-duanya hukumnya sebagai sunnah pada safar yang sifatnya bukan safar yang mencapai 2 marhalah. Sekalipun salatnya sunnah, anak kecil Bu, anak kecil ngerjain sembahyang fardu, kan hitungannya sunnah ya Bu ya, baginya bukan wajib ya Bu. Ibu punya anak kecil laki perempuan, ngerjain sholat zuhur, hukumnya fardu, tapi bagi itu anak kecil hukumnya apa Bu? Hukumnya sunnah. Kalau bagi ibu hukumnya fardu, sholat zuhur. Bagi kita yang sudah akil balik, hukumnya fardu. Tapi bagi anak kecil, ibu didik anak ibu, ibu ajarin cara sembahyang dari mulai mengucapkan takbiratul ihram, cara ruku'nya, cara iktidalnya, bacaan-bacaan sembahyang ibu ajarin. Ini anak bisa ngerjain sembahyang fardu, maka baginya sembahyang fardu yang dikerjakan hukumnya sunnah. Jelas ya Bu ya? Tapi bagi ibu hukumnya fardu seperti biasa. Jadi ibu punya anak, punya cucu, ngerjain sholat fardu, maka baginya hukumnya sunnah dan ibu kebagian pahalanya. Ibu nyuruh anak kecil, anak ibu atau cucu ibu ajarin cara sholat, ibu perintahin sholat sampai dia mengerjakannya, maka itu anak hukum sholat fardu yang dikerjakan baginya lah hukumnya sunnah dan ibu kebagian pahalanya. Untung ya Bu ya. Maka demikian, ibu punya anak kecil, dari kecil didik agar itu anak ngerjain sholat yang fardu ya Bu ya. Jangan dibiarin Bu, didik itu anak cara sholat, cara wudu, ibu didik pelan-pelan sampai ini anak bisa mengerjakan sholat fardunya sendirian, maka baginya hukumnya sunnah dan ibu kebagian pahalanya. Jelas ya Bu ya? Wa dhabatahu Syekh Abu Hamidin bimilin wa nahwihi, dan Syekh Abu Hamid Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang terkenal dengan Al-Imam Al-Ghazali. Nama beliau Muhammad, bapak beliau Muhammad, kakek beliau Muhammad. Keberkahan menamakan anaknya dengan nama Nabi Muhammad SAW. Demikian Bu, ada keberkahannya Bu. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, manakala ibu seorang tua, bapak ibu namain anak ibu dengan nama Nabi Muhammad SAW, ibu nggak boleh pukul tuh anak. Bagi ibu yang punya anak laki, ibu namain anak ibu dengan nama Muhammad misalnya, nama Ahmad atau nama Ahyad atau nama-nama Nabi Muhammad yang lainnya, Mustafa, Mujtaba, Mukhtar ya Bu ya. Itu ibu Nabi larang, nggak boleh mukul tuh anak. Kenapa demikian? Memuliakan nama Nabi Muhammad SAW. Jelas ya Bu ya? Jadi ibu kalau namain anak ibu, namanya Muhammad, namanya Ahmad, namanya Ahyad, namanya Mustafa, namanya Mujtaba, namanya Mukhtar, maka ibu nggak boleh pukul tuh anak. Kenapa demikian? Nabi larang. Kenapa demikian Nabi larang? Memuliakan nama Nabi Muhammad SAW. Sunnah ya Bu ya. Ibu kalau punya anak lagi, sunnah namakan dengan nama Nabi Muhammad SAW. Wal Qadi wal Baghawi, dan Al-Qadi Husain dan Al-Imam Al-Baghawi rahimahumullah, pendapat keduanya bi an yakhruja ila mahallin la yasma'u minhu nida al-jumu'ati. Seseorang keluar ke sebuah tempat
yang dia tidak mendengar seruan sholat Jumat. Ingat ya Bu ya, bilangin suami ibu, anak ibu yang laki, niat sholat Jumat niatnya usolli fardal jumu'ati. Mimnya dhammah ya Bu ya, mimnya bukan sukun. Kalau sukun bahasa kita, bahasa Indonesia, hari Jumat, sholat Jumat. Tetapi di bahasa agama, maka wajib bagi seorang laki, suami ibu, boleh anak laki ibu, boleh mantu laki ibu, wajib pas dia niatnya Allah masuk di hati, usolli fardal jumu'ati ya Bu ya. Mimnya bukan sukun ya Bu, tapi mimnya apa Bu? Mimnya dhammah, usolli fardal jumu'ati. Kalau jadi imam tambahkan kalimat imaman, kalau jadi makmum tambahkan kalimat makmuman. Jelas ya Bu ya. Jadi Al-Imam Al-Qadi Al-Husain, kemudian Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, keduanya berpendapat bahwasanya ukurannya adalah seseorang keluar ke sebuah tempat yang dia tidak mendengar seruan daripada sholat fardu Jumat. Wa bainahuma taqarubun, dan keduanya taqarub, saling berdekatan pendapat keduanya. Wal akhiru ahwatu li ziyadatihi, pendapat yang kedua itu lebih hati-hati karena ada tambahannya. Seseorang keluar ke sebuah tempat yang dia tidak mendengar seruan sholat fardu Jumat, itulah yang dibilang safar yang sifatnya mubah, atau safar yang sifatnya sunnah, atau safar yang sifatnya wajib, yang dimana ibu diperbolehkan bila ibu dalam kendaraan, dalam mobil, dalam kereta, untuk tidak menghadap ke arah kiblat pada waktu mengerjakan sholat-sholat yang sunnah. Jelas ya Bu ya? Jadi bukan sholat yang fardu ya Bu ya. Yang diperbolehkan sholat-sholat yang sunnah diperbolehkan tidak menghadap ke arah kiblat. Adapun sholat yang fardu ibu kerjakan di mobil, di kereta, tidak menghadap ke arah kiblat, maka nanti sampai tujuan ibu wajib untuk mengulang kembali atau mengqadha'nya. Jelas ya Bu ya? Wadzalika, hal tersebut dalilnya mana? Lima sahha, hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala rahilatihi fi safari haitsu ma tawajjahat bihi ay fi jihati maqsadihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali kalau ada hadis menggunakan kalimat kana sallallahu alaihi wasallam atau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimat kana tersebut fungsinya lil muwazabah, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengerjakan pekerjaan tersebut, maka menggunakan kalimat kana. Di sini demikian Bu ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala rahilatihi, beliau seringkali mengerjakan salat sunnah di atas untanya pada waktu beliau safar, haitsu ma tawajjahat bihi ay fi jihati maqsadihi, sekira-kira mengarah untanya kemanapun. Nah inilah dalil yang diambil oleh ulama kita dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwasanya salat yang sunnah diperbolehkan ibu kerjakan di atas kendaraan atau dalam kendaraan sekalipun tidak menghadap ke arah kiblat. Jelas ya Bu ya? Misalnya ibu biasa ngerjain witir, kebetulan ibu dalam mobil, nah ibu tetap pengen kerjakan saja sekalipun tidak menghadap ke arah kiblat, maka sholat sunnah witir yang ibu kerjakan dihukumkan sah pada hukum agama dan tidak ada kewajiban untuk diulangnya. Jelas ya Bu ya? Jadi kalau sholat yang sunnah dihukumkan sah sekalipun tidak menghadap ke arah kiblat.
dan tidak ada kewajiban untuk mengulangnya. Yang menjadi masalah sholat yang fardu ya Bu ya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Manakala ibu kerjakan di kereta, di mobil, maka wajib nanti ibu ulang kembali atau qadha kembali setelah ibu sudah sampai di tempat tujuan. Jelas ya Bu ya? Wali anna bin nasi hajatan bal daruratan ilal asfari, dikarenakan orang itu ada keperluan untuk bepergian. Ibu manusia, saya pun sama manusia. Ada apa Bu? Ada kebutuhan kadang-kadang untuk apa Bu? Untuk safar. Ingat ya Bu ya, ada kalimatnya safar, ada hadar. Safar, ibu keluar kota dari Jakarta, jaraknya sudah mencapai 2 marhalah, 85 km. Sementara hadar, ibu bepergian tidak mencapai jarak 2 marhalah, tidak mencapai 85 km. Misalnya ibu ke Depok atau ibu ke Bekasi atau ke Tangerang, jaraknya belum mencapai 2 marhalah atau 85 km, maka disebut dengan hadar. Jadi kalau safar demikian ya Bu ya. Maka apabila ada orang yang safar, nah demikian diperbolehkan pada hukum syara untuk mengerjakan sholat sunnah dalam kendaraannya sekalipun tidak menghadap ke arah kiblat. Tadi alasannya yang pertama, karena Rasulullah SAW beliau mengerjakan sholat sunnah di atas untanya, di arah manapun unta itu jalan, maka Nabi tetap mengerjakan. Inilah dalil yang diambil oleh ulama kita bahwasanya sholat sunnah sekalipun tidak menghadap ke arah kiblat diperbolehkan dikerjakan di dalam kendaraan atau di atas kendaraan. Yang kedua tadi, karena orang itu ada kebutuhan untuk safar, makanya pada hukum syara diperbolehkan salat sunnah itu dikerjakan dalam kendaraan sekalipun tidak menghadap ke arah kiblat. Jelas ya Bu ya? Falau kulliful istiqbala, kalau seandainya dibebankan harus menghadap ke arah kiblat, kalau pada hukum agama ibu dibebanin salat sunnah tetap wajib harus menghadap ke arah kiblat sekalipun dalam mobil, dalam kereta, maka la taraku awradahum aw ma'asyahum limasyaqqatihi fihi, pasti manusia, orang akan meninggalkan kehidupan mereka karena sangat sulitnya hukum agama memperlakukannya. Tapi karena enggak demikian, hukum agama memperlakukan al-yusru, ad-dinu al-yusru. Agama Islam, ajarannya Rasulullah SAW semua adalah dasarnya kemudahan. Sampai Nabi bilang yassiru wala tu'assiru, permudah jangan dipersulit. Jadi demikian. Sampai sholat yang sunnah pada hukum agama ibu diperbolehkan mengerjakan sekalipun di dalam kereta atau sekalipun di dalam mobil. Jelas ya Bu ya? Jadi ingetin ya Bu ya, yang diperbolehkan dikerjakan di dalam kereta, dalam mobil, dan sah hukumnya sekalipun tidak menghadap ke arah kiblat hanya sholat yang sifatnya apa Bu? Yang sifatnya sunnah. Adapun yang wajib, bila terpaksa harus mengerjakan dalam mobil, dalam kereta, tadi hukumnya ibu wajib mengulang kembali atau mengqadha sesampainya ibu dalam tujuan. Jelas ya Bu ya? Amal fardu, adapun sholat yang sifatnya fardu, walau nadran, sekalipun sholat yang sifatnya nazar. Ingat ya Bu ya, ada hukum agama yang disebut dengan nazar. Nazar itu asal-asalnya hukumnya sunnah. Kerjaan nazar asal-asalnya hukumnya sunnah. Tetapi karena ibu nadarkan, maka menjadi fardu atau menjadi wajib. Contoh, ibu punya nazar, ibu ngomong seperti ini contohnya Bu, apabila saya
Allah berikan sukses dalam usaha ini, saya akan mengerjakan sholat sunnah duha. Ibu ya, ibu ngomong seperti itu, ibu diomongin seperti itu. Saya bernadar apabila Allah berikan sukses usaha saya ini, saya ingin mengerjakan sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha hukumnya apa bu? Asalnya bu? Sunnah. Sholat sunnah duha hukum asalnya sunnah. Tapi karena ibu sudah nadarkan, tadi kalimatnya, saya bernadar apabila usaha saya Allah berikan sukses, maka saya akan melakukan sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha asal hukumnya sunnah. Tetapi karena ibu sudah nadarkan, maka bila Allah berikan sukses pada usaha ibu, maka sholat sunnah duha wajib ibu kerjakan. Jelas ya bu ya? Kenapa demikian? Karena sudah diapakan tadi bu? Sudah dinadarkan. Jelas ya bu ya? Jadi nadar itu asal hukumnya adalah hukumnya sunnah. Tapi karena ibu sudah ngomong, ibu sudah bicara, tadi contohnya, saya bernadar bila Allah berikan sukses pada usaha saya ini, saya ingin mengerjakan sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha asalnya hukumnya sunnah. Allah berikan sukses usaha ibu, maka mengerjakan sholat sunnah duha hukumnya menjadi apa bu? Menjadi fardu atau menjadi wajib. Kenapa demikian? Karena sudah dinadarkan. Wajib ibu untuk mengerjakannya. Contoh lain bu, misalnya ibu ngomong, ibu lagi sakit, ya Allah saya bernadar, bila engkau sembuhkan sakit saya ingin sedekah ke anak-anak yatim. Sedekah apa hukumnya bu? Sunnah. Pas Allah sembuhkan penyakit ibu, nah wajib akhirnya ibu sedekah ke anak-anak yatim. Kenapa demikian? Kok jadi wajib? Karena sedekah tadi sudah ibu nadarkan. Jelas ya bu ya? Jadi nadar asal hukumnya adalah hukumnya sunnah. Sebab dinadarkan, maka hukumnya menjadi fardu atau menjadi wajib. Ini tadi contohnya. Contohnya sholat sunnah duha, ibu nadarkan, maka sholat sunnah duha yang asalnya hukumnya sunnah, sebab sudah dinadarkan, maka berubah hukumnya menjadi fardu atau menjadi wajib. Jelas ya bu ya? Amal fardu, adapun sholat yang sifatnya fardu atau wajib, walau nadran, sekalipun sholat yang dinadarkan, au janazatan, atau sholat janazah, ibu perempuan. Ingat bu, ibu perempuan wanita pada hukum syara, ibu nggak ada kewajiban untuk ngerjain sholatul janazah ya bu ya. Kenapa demikian? Karena sudah ada laki-laki yang menggugurkan kewajibannya. Hukumnya fardu kifayah, bagi ibu tidak ada kewajiban untuk mengerjakan sholatul janazah. Yang pertama itu bu. Yang kedua, ibu yang sudah ngerti agama sedikit-sedikit, sudah ngaji, sudah tahu kalau ada yang meninggal tidak perlu ikut-ikut ke kuburan ya bu ya. Ibu kalau ada yang meninggal, saudara ibu, ibu-ibu, atau bapak ibu, atau kakek ibu, atau suami ibu, atau anak ibu, ibu tadi yang pertama nggak ada kewajiban untuk mengerjakan sholatul janazah. Yang kedua, ibu nggak perlu ikut kemana bu? Nganterin ke kuburan, nggak perlu. Ibu di rumah saja. Ibu masak dengan turu-turu ibu, teman ibu semua perempuan, suruh masak aja udah. Nanti orang-orang laki dari kuburan sampai di rumah tinggal apa bu? Tinggal makan. Ya jelas ya bu ya. Jadi ibu pada hukum agama, pada hukum syara tidak ada kewajiban pertama untuk melakukan sholatul janazah. Yang kedua, ibu nggak boleh ikut-ikutan nganter jenazah sampai ke liang kuburnya. Apalagi naik ini bu ya, naik metro mini ya bu ya, naik 3-4 ya bu ya. Ya Allah, ngapain? Perempuan di rumah aja udah.
Ibu yang udah ngerti, yang udah ngaji dikit-dikit, jangan ikut-ikutan. Ibu di rumah saja, ibu masak, siapin makanan buat nanti bapak-bapak pulang dari kuburan pada makan semua. Jelas ya Bu ya? Diamalin Bu. Ya kebanyakan yang udah ngaji kadang-kadang ikut juga bersolat ke kuburan. Ngapain? Cukup orang laki aja. Kalau mau ibu ikut juga gotong kurung badangnya Bu. Kalau mau sekalian aja ibu ngangkat kurung badangnya sekalian. Itu kerjaan laki semua Bu tuh. Sholatul jenazah kerjaan laki. Kemudian ngangkat kurung batang kerjaan laki. Kemudian sampai ke kuburan liang lahat kerjaan laki semua. Kalau ibu mau ikut, pertama tadi ibu angkat kurung batang. Yang kedua, ibu gali ikut berperan tuh. Sekalian Bu tuh. Jelas ya Bu ya? Ibu yang ngaji jangan Bu, udah nggak usah. Yang udah kemarin Bu tuh, ibu belum tahu atau ibu tahu tapi belum pernah bilangin. Nah sekarang akan datang nanti ada yang meninggal kerabat ibu, saudara ibu, orang tua ibu, kakek ibu, siapapun yang ada ibu kenal baik kepadanya. Ibu cukup takziah doang. Takziah sudah, bacain doa, baca yasin, baca tahlil, sudah selesai. Nah ibu nanti pas disembayangin nggak perlu ikut dalam masjid atau musala, biar orang laki aja yang sembayangin. Pas dikuburin biar orang laki saja yang ke kuburan, ibu di rumah saja. Jelas ya Bu ya? Saya sering lihat Bu tuh, yang ngaji pada ikut kuburan, yang ngaji Bu tuh. Gimana yang nggak ngaji? Emak-emak yang pada ngaji pada kubur ngapain? Nggak usah, di rumah saja. Jelas ya Bu ya? Amalin ya Bu ya. Jadi hukum sembahyang yang fardu tadi, sekalipun nadar atau sembahyang jenazah, fala yusallihi rakiban wala masyian. Tidak boleh dikerjakan dalam keadaan berkendaraan. Nggak boleh Bu tuh, ingetin. Jadi ibu sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya nggak boleh dikerjakan dalam kendaraan. Kalau terpaksa juga kerjakan lihurmatil waktu. Tapi ingat, sampai tujuan ibu wajib mengulang atau mengqadha salat fardu yang tadi ibu kerjakan dalam mobil atau dalam kereta. Wala masyian, juga salat yang sifatnya fardu tidak sah dikerjakan sambil jalan. Dalam kendaraan nggak sah, sambil jalan tidak sah. Wa ini istakbala, sekalipun mobil ibu ke arah kiblat, sekalipun demikian, pas ibu sembahyang zuhur dalam mobil, kebetulan mobilnya ke arah mana Bu? Arah kiblat, tetap tidak diperbolehkan pada hukum syara dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Wa qala safaru, sekalipun safarnya safar yang mencapai 2 marhalah. Kenapa demikian nggak sah? Li'annal istiqrara syartun lahu, karena menetap merupakan syarat bagi orang yang mengerjakan sholat yang sifatnya fardu. Jelas ya Bu ya? Wallahu a'lam bishawab. Tandain Bu, besok insyaallah bacaannya na'am man khafa min zurihi masyaqqatan syadidatan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qad arafna wa annana asrafna wa 'ala laza ashrafna fatub 'alaina tauba taghsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa
يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عداد الصحب والحمد لله بالبدء والتنعي. Baca Fatihah Bu buat orang tua kita Haji Arfah ya Bu ya. Kita doakan dan Allah sembuhkan penyakitnya bidiyati syifa wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.